اللہ کرے آپ کے دل و دماغ سے بہت سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں، آپ کے ذہن میں جو باتیں جو ہے وہ اہل شک نے بپا کر رکھی ہے، اللہ کرے وہ شک نکل جائیں۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ قبرستانوں میں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، جو بھنگ پیتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، ہم ان کو ولی نہیں مانتے۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں، اللہ اکبر، جن کو ناظم اسٹیج کے ناظموں نے ولایت دی ہے، توجہ فرمائیں، اہل منبر کی دعا چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو میں ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں ایک حق بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔ اسٹیج کے ناظموں نے جن کو ولایت دی ہے، ہم اس کو ولی نہیں مانتے۔ میرے علی اور غوث نے جس کو ولی بنایا ہے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں۔ چونکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، ولی بنانے کا کام غوث الاعظم دستگیر کا ہے اور ان کے جج سرکار مولائے کائنات کا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اور میں بغیر حوالے کے نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ یہ خانقاہ نقش بندی خانقاہ بھی ہے اور قادری خانقاہ بھی ہے۔ یہاں نقش بندیت اور قادریت دونوں گلے مل رہے ہیں، یہ نقش بندیت اور قادریت کا مجمع البحرین ہے۔ اس لیے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، مکتوبات شریف میں مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی مرتضیٰ کے فیضان سے بنا علی مرتضیٰ کے نعرہ رسالت، عرس جمالی، میدان جمالی، سید امین القادری صاحب کی سلسلہ نقش بندیہ کے بڑے عظیم بزرگ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی فرماتے ہیں، ہر ولی علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، ہر ولی علی مرتضیٰ کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ اور میرے امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ جس جس کو ولایت ملی ہے، خاتم ولایت حیدر کرار کے فیضان سے ولایت۔ اسی لیے دیکھیے، نہ ناسبیوں میں ولی ملتا ہے، نہ حافظیوں میں ولی ملتا ہے، ولی صرف اہل سنت و جماعت میں ملتا ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس جمالی، فیضان جمالی، دربار جمالی، صاحب سجادہ، فیضان اہل بیت، نعرہ حیدری۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا جب علی علی نہ کرے تب تک کوئی ولی ولی بنتا نہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بس شرط اتنی ہے، دل میں صدیق اور فاروق کی محبت رکھ کر علی علی کرنا فائدہ دیتا ہے۔ کیا بات، اور اگر ان کا بغض رکھ کر کے علی علی کرو گے تو زبان کے علی علی کہنے سے کیا ہوتا ہے، جبکہ دل میں علی کے یاروں کی محبت نہیں، ان کے پیاروں کی محبت نہیں، یہ الگ عنوان ہے۔ میں جلدی جلدی اپنی بات کی طرف آتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ تو یہ جو 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے والے، کالے پیلے کپڑے پہننے والے، اب بھنگ پینے والے، شریعت کے خلاف باتیں کرنے والے کبھی ولی نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، تسبیح پڑھنے سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، نورانی چہرہ ہونے سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، امامے کے پیچ و خم اور تروں سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، میک اپ سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا۔ نیک ہونا الگ ہے، ولی ہونا الگ ہے۔ تم ہر نیک کو ولی کہتے ہو، ہر ولی نیک ہوتا ہے مگر ہر نیک ولی نہیں ہوتا، اس لیے ولی کہنے میں احتیاط کیا کرو۔ ولایت آسان نہیں ہے، آپ نے تو ہر پیر کو ولی بنا دیا، ہر مقرر کو ولی بنا دیا، ہر درگاہ کے مجاور کو ولی بنا دیا۔ یاد رکھنا، ایسی غلطی مت کرو، اس سے نقصان۔ لوگ کہتے ہیں سید تیرا نقصان کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نہیں، میرے پورے مسلک کا نقصان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مقرر کو ولی کہہ دیا جائے، ہر عالم کو ولی کہہ دیا جائے، ہر پیر کو ولی کہہ دیا جائے، ہر سید کو ولی کہہ دیا جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ اگر یہ نماز ترک کرتا ہوا ملے گا تو میرا وہ خواجہ جس کی عظمت پر پورا ہندوستان قربان ہے، تو لوگ کیا تصور کریں گے کہ جیسے یہ ولی ہے وہ بھی ولی ہے تو وہ بھی
ایسے ہی ہوں گے. توجہ ہے آپ کی؟ بہت اچھی بات ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اس لیے اگر غریب نواز سے محبت ہے تو غیر ولی کو ولی کہنے کی غلطی مت کرو، ورنہ ہمارے بڑے بزرگوں کی عظمت پر سوالیہ نشان آئے گا. یہ عورتوں سے پیر دبوا رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، بغل میں مسلح ہے، تو لوگ کہیں گے یہ بھی ولی، غوث اعظم بھی ولی. اللہ معاذ اللہ وہ بھی ایسے ہی تھے. ماشاء بولو بزرگوں کی عظمت گھٹے گی کہ نہیں گھٹے گی؟ تو سورج کو سورج رہنے دو. ہر چمکنے والا ستارہ سورج نہیں ہوتا. تو ہر چمکنے والا ستارہ سورج نہیں ہوتا. جو بندہ ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، اور وہ رسول اللہ کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ صدیق اکبر کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ فاروق اعظم کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ حیدر کرار کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے. یہ 12 صفتیں ہیں. اب آپ غور کیجئے، دو صفتیں اللہ کی، دو صفتیں رسول اللہ کی، دو صفتیں صدیق اکبر کی، دو صفتیں فاروق اعظم کی، دو صفتیں عثمان غنی کی، دو صفتیں مولا علی کی. کتنی صفت ہو گئی؟ 12 صفات. جب تک یہ 12 صفت پیدا نہ ہو جائے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. چاہے چلا کر لے، چاہے درود کثرت سے پڑھ لے، چاہے ذکر و اذکار کر لے، چاہے کتنا بڑا مقرر بن جائے، 12 صفتیں ہونا کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں، ولایت دینے والے غوث الاعظم دستگیر فرما رہے ہیں. غوث پاک کہہ رہے ہیں بھائی اپنی بات نہیں، میں تو غلام ہوں. غلام کیا بلکہ ان کے در کے سگوں کا ادنا سگ ہوں. میری اوقات کیا؟ لیکن میں آپ کو آئینہ بتانا چاہتا ہوں. ہر بندہ کہتا ہے میرا پیر ولی ہے. آپ اپنے تک رکھیے، اس لیے کہ عقیدت کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو عقیدہ مت بنائیے ہمارے لیے. جو ولی ہیں وہ ولی ہیں، اور پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے. پیر ہونے کے لیے پابند شرع ہونا ضروری ہے، سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے فسق و فجور سے بچنا ضروری ہے، اور سلسلہ خلافت رسول اللہ سے متصل ہونا ضروری ہے. پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں، ولی ہونے کے لیے 12 شرطیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، یعنی ہر بندہ پیر ہو سکتا ہے 4 شرط والا، لیکن ہر بندہ ولی نہیں ہو سکتا. اب جلدی جلدی سے پڑھتا ہوں. وہ 2 صفتیں کون ہیں؟ اللہ کی، جس کا بندہ مظہر بنتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ اللہ کی صفت ستاری اور غفاری کا مظہر ہوتا ہے. میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں اور جلدی سے شاہ جمال الاولیاء کی زندگی پر آ جاؤں گا، پھر آپ چیک کرنا کہ یہ کیسے ولی ہے. بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کی 2 صفات کا وہ مظہر ہوتا ہے. اہل علم کی بھی توجہ چاہ رہا ہوں اور دعائیں چاہ رہا ہوں. اللہ 12 غوث پاک کے جو میں ملفوظ پڑھ رہا ہوں اس پہ توجہ کر لو، آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا. دراصل کچھ غلطیاں ان کی ہے جو ولیوں کا انکار کرتے ہیں، کچھ غلطیاں ہماری ہے، ہم غیر ولی کو بھی ولی بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو یا ظاہر سی بات ہے اصلی مال کے نام پر جب نقلی بکے گا تو مارکیٹ میں کرپشن تو ہوگا، انکار تو ہوگا، برائیاں تو ہوگی. اس لیے آج ولی کی پہچان سن لیجئے. عصمت اولیاء کا جلسہ ہے، صاحب سجادہ بھی ہیں، میرے بھائی سلیم میاں بھی ہیں، مولانا علماء کرام بڑے بڑے اس میں موجود ہیں، مجھ سے بہت بڑے. میں ان کے سامنے علمی کوئی حیثیت میری نہیں ہے. میں تو صرف جو ہے شاہ جمال الاولیاء کو سبق سنانے آ گیا، اور میرا اپنا تعارف یہ ہے میں کوئی علامہ واللامہ نہیں، نہ کوئی پیر، کوئی خطیب، کچھ نہیں. میں بارگاہ غوثیت کا ایک فقیر ہوں بس، اور ان کے در کا سکے بے ہنر ہوں. اب آپ توجہ فرما دیں، میں جو پڑھ رہا ہوں ڈاؤٹ کلیئر ہوگا. کتنے بھی پڑھے لکھے کے سامنے یہ 12 چیزیں پیش کر دو تو یہ آپ کو ولی پہچاننے میں آسانی ہوگی. 2 صفتیں اللہ کی، وہ 2 صفات خدا کا مظہر ہوتا ہے. مظہر ہے دو خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے ولی. کون سی 2 صفات؟ ایک صفت ستاری اور ایک صفت غفاری. یعنی ولی جو ہوتا ہے وہ عیب چھپانے والا ہوتا ہے. وہ مومن ہو، وہ کافر ہو، وہ کوئی ہو، بس اللہ کا بندہ ہے نا، اور اس کے گناہ کا اثر اگر لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے تو وہ اس کے ذاتی فعل پہ پردے ڈالتا ہے. اللہ کا ولی ستاری کا مظہر ہوتا ہے، صفت ستاری کا. یعنی ولی کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کسی کے عیب بیان کرتے ہوئے. جس کو عیب بیان کرتے سن لو، سمجھ لو کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص
जमाली मेरे भाई जमाली मेरे भाई जो जलसों में भी गीबत करते हैं, जो खानकाहों में भी गीबत करते हैं, खानकाहें तो जिक्र खुदा के लिए थी, ये गीबत कब से शुरू हो गई? लोग कहते हैं मैं गोश्त नहीं खाता। मैंने कहा क्यों नहीं खाते? कहा गोश्त तो छोड़ देंगे तो वजीफा ज्यादा पावरफुल होगा। मैंने कहा बकरे का छोड़ दिया जो हलाल था और गीबत कर करके मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है, ये बता। अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। गीबत करने वाला मोतबर नहीं हो सकता, अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? और जिनकी जबानें माइक पर भी गीबत से नहीं रुकती, वो खुदा के वली कैसे हो सकते हैं? इसलिए चेक करो ना भाई, वली बहुत बड़ी चीज का नाम है। वली तो फिर वली है, जल्दी जल्दी फिर वो सिफतें कफ्फारी का मजहर होता है, यानी वली अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेता, जात के लिए कुत्ते लड़ा करते हैं, वली नहीं लड़ा करते। जिंदाबाद जिंदाबाद। जात के लिए मैं कमर पे हाथ रखूं तो आपको इतराज नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी बीमारी का इजहार कभी नहीं करता, लेकिन मुझे कमर के मनकों की तकलीफ है, गर्दन के मनकों की, तो मैं देर तक खड़ा नहीं रह सकता। मगर चूंकि मैं खड़ा रहूंगा, वजह यह है कि सबक सुनाने के आदाब होते हैं, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ, हालांकि कमर पे हाथ रख के बात करना शरीफों का तरीका नहीं, इसलिए मैंने मजबूरन वजाहत कर दी कि मेरी मजबूरी है, मुझे रखना पड़ेगा, वरना मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकूंगा। और जितनी देर तक आप ज़ौक़ से सुनेंगे मैं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि ऐसा मजमा हो, दूल्हा शाह जमालुल औलिया हो, सफ़े अव्वल के बराती उलमा और सादात हो, और साहिब सज्जादा हो, आए आले रसूल हो, और आप जैसे बराती बैठे हो, तो फिर सुनने सुनाने का मजा ही कुछ और है। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो है आपकी, जरा गौर करें। मैंने क्या कहा आपसे? वली जात के लिए करता, जिसके 4 लोग मानने वाले हो जाए उसकी गुस्ताखी करके देखिए आप। जिसके 4 लोग मानने वाले हो जाए उसकी गुस्ता पिटवा दे तो फिर कहिए, केस न करवा दे तो फिर कहिए, अंदर न दाखिल करवा दे तो फिर कहिए। तो जो जात के लिए लड़ रहा है उसमें गफ्फारियत की सिफत किधर है? वो जाकिर तो हुआ है, वो वली नहीं हुआ। आप कहेंगे अमीनुल कादरी कोई मिसाल है? मैंने कहा वलियों के सरदार की मिसाल पेश करूं। मेरा मौला, सबका मौला, सारे मोमिनीन का मौला, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वल नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, खातिमुल विलायत, खातिमुल खुलफा, फातिह खैबर, हसनैन के बाबा, ज़ौर का सरताज, अल्लाहु अकबर, गालिब कुल्ले गालिब, अल्लाहु अकबर, मेरा हैदर कर्रार, जो दूसरे हाथ से खैबर को उखाड़ करके पुल बना दे, उसे हैदर कर्रार कहते हैं। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। जिंदाबाद। अली से लड़कर कोई जीता नहीं सकता, अली से लड़कर कोई कभी जीता नहीं। हैदर कर्रार जिधर गए उनकी जुल्फिकार थी, जुल्फिकार उसको कहते हैं जिसकी 2 धार, और आज भी उसकी 2 धार है। एक तरफ से नासबियत कटती है, दूसरी तरफ से राफजियत कटती है। वाह 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 वाह। 2 धारी ये तलवार आज भी अपना काम कर रही है। तवज्जो से सुनना, मैं जो बात करने लगा हूं। अल्लाहु अकबर। मुख्तसर में जल्दी जल्दी, एक जंग में एक यहूदी सामने है, हैदर कर्रार ने पकड़कर जमीन पे पटक कर उसके सीने पर चढ़ के बैठ गए, तलवार उठाई। जब भी मेरे हैदर कर्रार की तलवार उठी, बगैर खून पिए अंदर गई। तारीफ है, उठाई उस दिन मगर बगैर कभी ऐसा नहीं। उस दिन हुआ, क्यों हुआ? तवज्जो, यहूदी था होशियार,
वली नहीं लड़ा करते। जब वली जात के लिए नहीं लड़ता तो अली जात के लिए कैसे लड़ सकता? जब वली जात के लिए नहीं लड़ता तो अली जात, मैंने इतना बड़ा बहुत कीमती कहा, आप जो उसको गाइड किया था, आपको सलामत रखे। अगर मैं ये सूफियों के दरमियान कहता तो सूफी उठ करके रख करते, इस पर इस जुमले में गहराई इतनी है क्योंकि जात के लिए कुत्ते लड़ा करते हैं, वली नहीं लड़ा करते। जब वली जात के लिए नहीं लड़ते तो हैदर कर्रार जो वलियों का वली है वो जात के लिए कैसे लड़ सकता है? इतना याद रखना। ये भी एक जुमला ऐड कर दूं, इसीलिए मैंने ये जुमला कहा, वलियों से करोड़ों दर्जा मर्तबा सहाबा का बड़ा है। जब वली जात के लिए नहीं लड़ता तो सहाबा जात के लिए कैसे सहाबा की जंगों में तबसरा करने से पहले समझना, जब वली जात के लिए नहीं लड़ता, याद रखना, जब वली जात के लिए नहीं लड़ता तो रसूलुल्लाह को देखकर जो सहाबी बना हो वो जात के लिए कैसे लड़ सकते हैं? उनकी नीयतों पे शक न करो, बस इतना याद रखो। जल्दी जल्दी हैदर कर्रार यहूदी के सीने पर उस तालीम ने की कोशिश, मेरी जबान हिम्मत और ताकत नहीं कि मैं तो उसके छूट दिया। आगे की बात क्यों की है, लेकिन आप समझ पहले आपको बात, लेकिन मैं मोहताज के फिक्र हो, जिसके बच्चों को गरीब नवाज और गौसे पाक कहते हैं उसके बाप का जिक्र हो रहा है, तो कहते अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा पागल को, तो अली को समझने की कोशिश करे उससे बड़ा पागल। तो ये तो तेरे जज्बात है, जज्बात करते हैं, करामत समझ में आती है, बोलो करामत किसी को कहते समझ में ना आए तो करामत बताता कौन है? वली। करामत वली का फेल है, वली बनाता कौन है? अली। तो जो अली के गुलामों के फेल को समझने की औकात न रखे वो हैदर कर्रार को समझने की हैसियत क्या रख सकते हैं? जो समझ में ना आए उसी को वली कहते हैं, अली कहते हैं। अली को समझने की कोशिश न करना, इसलिए कि अली वो है। अगर हम पढ़ने पर आ जाए तो आपको इमाम अहले सुन्नत के लहजे में ये बता सकते हैं, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साहिल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस। शेर की तशरीह नहीं करूंगा, रामपुर में पढ़ रहा हूं, ये शेर व अदब की जमीन है। अगर शेर समझना भूल गए हो तो रामपुर छोड़ देना चाहिए आपको। ये जमीन तो बहुत बड़ी अल्लामा इरशाद हुसैन रामपुरी की जमीन है। ये अल्लाह अकबर, ये वो जमीन है जिसके दाईं तरफ शब्दुल फाजिल सो रहा है, बाईं तरफ शहीद मिल्लत सो रहा है। अल्लाह अकबर, ये जमीन इल्म अदब की जमीन है। जमीन पे रहकर इल्म नहीं सीखा तो फिर आपको शायद रामपुर छोड़ देना चाहिए, लेकिन तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि समझता हूं कि शेर समझ रहे होंगे। फिर पढ़ रहा हूं, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौर, तेरा कतरा यमे साहिल है या गौर, कोई सालिक हो या वासिल है या गौर, वो कुछ भी है, तेरा साहिल है या गौर। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर। गनी जो हैदर आदिल है या गौर, गनी जो हैदर आदिल है या गौर। फिर कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमदन फाजिल है या गौस। और फिर कहते हैं जब 11वें नंबर का बेटा गौस ऐसा है, नतीजा खुद ही निकाल रहे इमाम अहमद रजा, कहते वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। जब गौसे आजम समझ में नहीं आते तो उनका 11वें नंबर का बाप अली हैदर कर्रार कैसे समझ? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। समझ पाओगे गौस पाक को? बच्चे हैं, बच्चे जिसके घर के बच्चे हैं, जिसके घर के बच्चे हैं। आप कहेंगे 90 साल के थे, बच्चा कह रहा है। मैंने कहा तेरे लिए 90 साल के, घर जाके पूछ अपनी माँ से, बेटा 50 साल का भी हो जाए तो वो माँ के लिए बच्चा ही रहता है, 60 साल का भी हो जाए तो वो बाप के लिए। हम भी घर जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो कहती है सारी दुनिया अला फला फला क्या क्या कहती है, और माँ कहती
ओ बेटा जरा ठीक है। हाँ, हमारी अम्मी तो अब भी कहती है इतनी चप्पल पुरानी हो गई तुझे शरीर ऐसी टूटी चप्पल चप्पल बना कभी ले आए तो भी कहते ये खूबसूरत नहीं है ना जलसों में जाते हैं आज की तरफ है दूसरों को सिखाने जा रहे वहां बैठ कर बच्चा कह रहा हूँ कोई मुबालका है तो हम भी बच्चे हैं हाँ हाँ बच्चे बच्चे ही होते हैं 90 के हो जाए 100 के हो जाए वो बेअदब होते हैं जो अपने बाप के बाप बनते हैं सैयदों का घर है यहाँ के बच्चे बाप नहीं बनते वो बच्चे ही कहलाते हैं वाह सीधी अहमद रजा ने कहा था तेरी नस्ले पाक वाह वाह वो खानदान है जहाँ बच्चे बाप बन के खड़े होते हाय, हैं या का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर तेरा सब घराना वाह नारे तकबीर नारे रिसालत और से जमाली कलाम आला हजरत नारे तकबीर जिसके घर के बच्चों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो जिसके घर के बच्चों में 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी हो जिसके घर के बच्चों में निजामुद्दीन महबूब इलाही हो जिसके घर के बच्चों में साबिर कलियर जैसा अपना जनाजा खुद पढ़ाने वाला हो जिसके बच्चों में जमालुल्लाह जैसा हो जिसके बच्चों में इमाम महदी जैसा हो इसके बच्चे बच्चे ऐसे हैं तो वो हैदर कर्रार सारे सैयदों का बाप कैसा वाह 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 सुभान अल्लाह और बात फरमाए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा था क्या उस यहूदी ने पूछने की कोशिश तो मैं कह रहा हूं इमाम कादिर ने तो है लेकिन जब हैदर कर्रार के मुंह पे उसने गुस्ताखी की पूछ से तो उसकी तलवार तक और है बोलो भाई अभी तो क्या हो रही अभी तो मुझे सबको उठ जाना हैदर कर्रार ने उसी के काट को अंदर डाल तो अंदर डाला तुम किनको बलि जानते हो उसने उन्होंने समाज हम उनके मुल्क नहीं है लेकिन जब से जलसे के नासिकों ने विलायत देना हमें बड़ी विलायत और आपकी के साथ हमारे दूसरे का नाम है और उसका भी नासिकों चार की करामतें करके तू सुना देना तो आइंदा साल तेरा जलसा पड़ता है और अगर टाइम की कमी की वजह से दो चार अल्फाज छूट गए तो बोले कि बहुत कंफ्यूज हालात में माफी के साथ क्या है और वो मैं क्या कर रहा है ना खुद के पीछे वजह से मारने की मुझसे तो तलवार करते नहीं मैंने तो सुना था कि तलवार मुझे हमारे अंदर जाती तो कहा हम साथ के लड़ा तो जंग हो रही थी ना अभी तक जंग वो अल्लाह के लिए हो रही थी तूने मेरे मुंह पे किया तो अब ये मेरा की मेरे नफ्स की बात हो गई टूटने से पहले अल्लाह के लिए लड़ रहा था टूटने के बाद नफ्स के लिए आया तो अली साथ के लिए नहीं लड़ता अली बादहू ला शरीक के लिए लड़ा करता है वाह वाह और जो जात के लिए लड़े वो वली नहीं हो सकता वो अली के लिए हो सकता ये बात आपको याद रखना चाहिए तो वो सिफत गफ्फारी का मतलब होता है अब जल्दी जल्दी जाके बढ़ूंगा बहुत लंबा टाइम आपका नहीं लूंगा तो अल्लाह की कोशिश करो रज़ियल्लाहु और रहमत चार यारों की सिफात होना जरूरी है जो चार यार वाला होगा वही तो वली होगा है और जो सिद्दीक़ अकबर के नाम पे मुंह मारता है वो भी वली नहीं हो सकता जो नारे हैदरी लगने पर वो महफिल से उसके खिसक जाता है वो भी वली नहीं हो सकता ये बात आपको याद रखना चाहिए ये हमारा तो इम्तियाज है और वो बंदा बहुत करने वाला होता है वली की शक्कर को
کو دیکھ کر ماں کی حرکتیں ہلکی لگتی ہے، ایسا ولی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کی دو صفات، وہ سچ بولتا ہے، وہ ساتھی پر مصدق ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کی دو صفات کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور پوری بات سے منع کرتا ہے۔ جب ولی پورا دور آ کے نہیں بیٹھتا، سونے کی انگوٹھی پہن کر کے آ گئے، پیٹ ہے تو بولے چلو جانے دو، غریب ہے تو بولے پہنا اتار، وہ ایسا منافق نہیں ہوتا۔ وہ امر بالمعروف نہیں مل کر نیکی کا حکم دینا اس کا کام ہوتا ہے، برائی سے روکنا اس کا کام ہوتا ہے۔ آج کل تو ہاتھ کے ہیں، ہمیں دوبارہ بلایا نہ جائے گا اگر ہم نے کسی کو شوق کیا اور غلامی کرنے والے بندوں کی خالق کی رضا کب چاہو گے؟ وہ امر بالمعروف نہیں مل کر نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا، فاروق اعظم کی دو صفات۔ عثمان غنی کی دو صفات کہ ولی جو ہوتا ہے اللہ اکبر، وہ دن کو ثابت کرتا ہے، ولی دن کو ثابت کرتا ہے اور راتوں کو عبادت گزارتا ہے۔ تو ایک جملہ کہہ دوں